+3 फोर्थ सेमिस्टर जो मानकर हिस्ट्री GE2 अच्छी हिस्ट्री GE2 रो यूनिट 3 रो थिबा सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था एवं यूनिट 4 रे थिबा भारतीय जातीय आंदोलन ए दुटी चैप्टर बछा बछा 3 मेटा क्वेश्चन डिस्कस करिबा जाके आपनको 4 सेमिस्टर रे हेल्प करिवो। वीडियो यदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु यूनिट 3 एवं यूनिट 4 रो बछा बछा 3 मेटा क्वेश्चन आपण प्रथम दर पई चैनल को देखुचंती बा आसीचंती चैनल गोटे लाइक करंतु सांग बन के वीडियो टी शेयर करंतु एवं गोटे सब्सक्राइब करंतु जा फल रे मुझे वीडियो अपलोड करबे आपण प्रथम नोटिफिकेशन पाई परिबे एवं वीडियो टी देखि परिबे एवं मते बहुत भल लागिवो नेक्स्ट वीडियो बनेया पई। यूनिट 3 रे थिबा सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी ए चैप्टर पर आम 3 मेटा क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन आसूची राजा राममोहन राय 19 शताब्दी भारतीय जो नवजागरण रे प्रथम शंख फुंकी थिले राजा राममोहन राय 19 शताब्दी भारतीय नवजागरण प्रथम शंख फुंकी थिले कि राजा राममोहन राय। यही सामाजिक संस्कार को भारतीय नवजागरण जनक बोली अभिहित करा जाए। से ज्ञानी और विभिन्न भाषा रे पारदर्शिता लाभ करथिबा व्यक्तित्व थिला राजा राममोहन राय। हिंदू धर्म रे थिबा विभिन्न प्रकार कुसंस्कार विरुद्ध से स्वतंत्र करथिले। ए जननायक निर चिंता एवं चेतना रे से संस्कार आनिथिले। भारतर समाज और धर्म रे से भारतर चिंता एवं चेतना पाई चेतना आनिथिले भारत रे। आ कोन 1772 मसीहा मे 22 तारिख रे एई प्रबाद पुरुष जन्म होइतिला एवं 1833 मसीहा सेप्टेम्बर 27 तारिख रे तांकर महाप्रणायन होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची राजा राममोहन राय द्वारा संगठित संस्कार गुडिक कोन से को संस्कार गुडिक से संगठन करथिले। राजा राममोहन राय व्हाट आर द रिफॉर्म्स परफॉर्म्ड बाय राजा राममोहन राय कौन कौन करथिले ना राजा राममोहन राय थिले भारतीय नवजागरण जनक। से भारत में सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आनिथिले। जो संस्कार गुडिक तांको इतिहास पृष्ठ रे स्वर्णरेखा लिपिबद्ध होइछि। संस्कार गुडिक निम्न प्रकार अछि कौन प्रथम आनिथिले से सतीदाह प्रथार उच्छेद। द्वितीय आनिथिले नारी स्वाधिकार। नेक्स्ट आनिथिले तृतीय आनिथिले जाति प्रथार विरोध। चतुर्थ आनिथिले मूर्ति पूजार अवमानना। पंचम आनिथिले पाश्चात्य शिक्षा प्रवक्ता। षष्ठ आनिथिले राजनैतिक स्वाधीनता व उद्घोषक। सप्तम आनिथिले धर्म व नैतिकतार समन्वय वार्ता। राजा राममोहन राय एगुडिक तांकर संस्कार संगठित करथिले। एगुडिक से संस्कार रे आनिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची पाश्चात्य शिक्षा प्रसार राजा राममोहन राय द्वारा किपरि होइथिला। हाउ द वेस्टर्न एजुकेशन एक्सपेंडेड बाय राजा राममोहन राय। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणयन पाई राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय हिसाब रे अप्राण उद्यम थिला। भारत में पाश्चात्य शिक्षार प्रणयन पाई राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय हिसाब रे अप्राण उद्यम थिला। मैकेलन प्रवर्तन इंग्राजी भाषा शिक्षादान पद्धति को से समर्थन करथिले। 1835 रो शिक्षा आईन अनुसार इंग्राजी भाषा रे शिक्षादान करागला। राजा राममोहन राय पाश्चात्य शिक्षा को त्वरान्वित करने प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। तांकर चेष्टा रे कलिकता रे इंग्लिश स्कूल वेदांत कॉलेज और सिटी कॉलेज आदि शिक्षानुष्ठान गढ़ी उठिथिला। एही अनुष्ठान गुडिक पाश्चात्य शिक्षा प्रसार घटाइबा पई सहायक होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुजी ब्रह्म समाज कौन। ब्रह्म समाज कौन। ब्रह्म समाज एक यही अनुष्ठान को संस्कार राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित होइथिला। ब्रह्म समाज अनुष्ठान कौन ना राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित होइथिला। आदिरु यार नाम थिला ब्रह्म समाज रहिथिला एवं 1828 अगस्त 20 तारिख रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। मात्र 1830 मसीहा रे यार नाम परिवर्तन करा जाय ब्रह्म समाज नाम रे नामित करा गला। को समाज ना ब्रह्म समाज रे नामित करा गला। यही संस्था थिला एक संस्कारवादी संस्था। यही ब्रह्म समाज माध्यम रे राममोहन राय बहु संस्कारमूलक कार्य करथिले तथा जाति प्रथा सतीदाह प्रथा अस्पृश्यता बाल्य विवाह बहुपत्नी विवाह आदि कुसंस्कार विरुद्ध से प्रवर्तन करथिले। ब्रह्म समाज परिवर्तन वार्ता भाव कार्य करथिले। भारतीय नवजागरण रे ब्रह्म समाज एक
ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଘୋଷକ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବେଦକୁ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାର ନାମ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବୈଦିକ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ବେଦକୁ ଫେରିଚାଲ ବା ଫେରିଗଲ। ବେଦକୁ ଫେରିଗଲ ବା ଫେରିଚାଲ। ବେଦକୁ ପାଥେୟ କରି ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୟାନନ୍ଦ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିପରି ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ହାଉ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବିକାମ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଲିଡର। ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିପରି ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ଭାରତର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତତ୍ ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ସେ କରିଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପାଥେୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଶୁଦ୍ଧି? ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ପୁରୁଷ ଓ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ପୁରୁଷ ଓ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଇସଲାମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ବହୁ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଘୋର ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଇସଲାମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ଏହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍କାରାଭିମୁଖୀ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ସିଧୁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରମୁଖୀ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଏଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 4 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ 1885 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ନରମପନ୍ଥୀ ଯୁଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। 1885ରୁ 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ନରମପନ୍ଥୀ ଯୁଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଏହି ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ସେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର। ସେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ମାନେ ଓକିଲ। ସେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ। କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ସେ କଲିକତାଠାରେ ରିପନ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ କଲିକତାଠାରେ ରିପନ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦି ବେଙ୍ଗଲୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲିଟନ ସ୍ୱଦେଶୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆଇନ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ଶିକ୍ଷିତ, ବାଗ୍ମୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ନେତା। ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ।
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ମନୋରପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନଡେଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପରମ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ପୁନା ସାର୍ବଜନୀନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସେବକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୁରୁ। ସେ ଏକାଧାରେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ରହିଥିଲା। 1905ରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବନାରସ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 1906ରେ ସେ ବିଲା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗର କୁଫଳ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ବିତର ବହି ପ୍ରଭାବ ତତ୍ତ୍ୱ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ବିତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥ। ବିତର ବହି ପ୍ରଭାବ ତତ୍ତ୍ୱ। ବିତର ବହି ପ୍ରଭାବ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। କିଏ? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଥିଲେ ବିତର ବହି ପ୍ରଭାବ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଣିଷ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଗଣିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସଂଘ ସେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। କ'ଣ? ସେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅଣ ଇଂରାଜୀ ଶାସନ ପ୍ରଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବିତର ବହି ପ୍ରବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର କାରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଂରାଜୀମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କମ୍ପାନୀରେ ତିଆରି କରି ନିଜର ଷ୍ଟିକର ମାରି ଭାରତରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତର ବିତ୍ତ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ବିତର ବହି ପ୍ରଭାବ ତତ୍ତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କର୍ଜନଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଫ୍ କର୍ଜନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ? କର୍ଜନଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଥିଲେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁଟୀର ବୃଦ୍ଧିର ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। 1905ର ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରିବା, ବଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରି ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ମୁସଲମାନ ବହୁଳ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ନାମରେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା ମାତ୍ର ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନ୍ମ ନେଲା। ତା ଥିଲା ଚରମପନ୍ଥୀ ବା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ କରିକି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ଥିଲା ଚରମପନ୍ଥୀ ବା ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ। ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। 1865ରେ ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। 1888ରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1907ରେ ସେ ଗୋଖଲେଙ୍କ ସହ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 1907ରେ ସେ ଗୋଖଲେଙ୍କ ସହ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ମାଡେଲକୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମୋ ଦିବସନର କାହାଣୀ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲେଖିଥିଲେ। 1920 କଲିକତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଥିଲେ ସଭାପତି। ଲାଜପତ ରାୟ ଥିଲେ କ'ଣ ନା 1920 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଲିକତାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ। 1928 ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଉପାଧି ସେ ମରଣୋତ୍ତର ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। 1856ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1884ରେ ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମରାଠୀ ଓ କେଶରୀ ନାମରେ ପତ୍ରିକା ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ମରାଠୀ ଓ କେଶରୀ ନାମ ପତ୍ରିକା ସେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। 1889ରେ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର
ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ସେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲେ। ଆନିବେଶକଙ୍କ ସହ ମିଶି ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଶାସନ ସପକ୍ଷରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 1920ରେ ସେ ଲୋକମାନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 ଆସୁଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗଠାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ବା ପିନ୍ଧିବା, ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଲ୍ୟମିଟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଲ୍ୟମିଟ ରିଫର୍ମ ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଭାରତର ବଲ୍ଲାଟ ମିଣ୍ଟୋ ଏବଂ ଭାରତ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 1909ରେ ମାଲ୍ୟମିଟ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ମାଲ୍ୟମିଟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏହାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏଟା ହେଉଛି ମାଲ୍ୟମିଟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋମ୍ ରୁଲ୍। ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। 1916 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଠାରେ ତିଲକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତିଲକ ଓ ଆନିବେସକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶର ତୀବ୍ରତାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଶାସନ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତିଲକଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ଶାସନ ନିଜେ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତାର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ତିଲକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ 1999। ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ସରକାର 1919ରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଶାସନ ସଚିବ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଭାରତର ବଲ୍ଲାଟ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିବିଧ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦେଶ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦେବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶାସନ ସଂସ୍କାରକୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବା ଭଳି ଇଂରେଜମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବେ ବୋଲି ଇଂରେଜମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତଥା ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏସବୁ ସେଇ ମାଲ୍ୟମିଟ ବା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଦେବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଶାସନ ସଂସ୍କାରକୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ବା ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ମସିହା। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ମାଲ୍ୟମିଟ ତା ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ। ଏହା ଥିଲା ଭାରତ ଶାସନ ସଚିବ କିଏ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଆଉ ଭାରତ ବଲ୍ଲାଟ ଥିଲେ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା।
ରାଓଲାଟ ଆଇନ ଏବଂ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1920ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି GE2ର ୟୁନିଟ୍ 3 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 4ର ଟପ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।